हाय फ्रेंड्स, एचजीटी मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मेरे स्वागत है। सो मेरा सभी भाई को एचजीटी मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को स्वागत है। मेरे पास रियलमी का C65 5G एक मदरबोर्ड आया हुआ है। पूरा काम तो लगभग हो चुका है, सेट तो ऑन है। इसके अंदर स्पीकर माइक रिंगर कुछ भी नहीं चल रहा है। मैंने इसको ऑन कर लिया बट इसका आवाज कुछ भी नहीं आ रहा है। कनेक्टिविटी तो किया हुआ है, पूरा पूरा कनेक्टिविटी किया हुआ है। इसका रिंगर चेंज करके चेक कर लिया, तो स्ट्रिप चेंज करके चेक कर लिया, पूरा चेंज करके इसका चेक कर लिया है ऑलरेडी। बट इसका अंदर कोई भी आवाज नहीं आ रहा है। बट हमने इसको चेक कर लिया ब्लूटूथ में ठीक चल रहा है, ब्लूटूथ में ठीक चल रहा है। बट इसमें कोई आवाज नहीं आ रहा है। देखो वीडियो तो चल रहा है अपना इसका अंदर आवाज नहीं आ रहा है। ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರಿಂಗರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೈಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರಿಂಗರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೈಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ये Realme 65 5G. ಸೊ ಇದು Realme 65 5G. ಸೊ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿವೈಸ್ ನೇಮ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದರ ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಏನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಯೂट्यूबನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ पहले हम यूट्यूब को ऑन कर लिया. इसका बिट मैप नहीं है, इसका स्कीमेटिक नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है. आईसी बेस काम कैसे करना हम आपको दिखा रहे हैं. ओके, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1.9 ಎರಡೂ ಕಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇದು ಬಂದು ರಿಂಗರ್ ಐ ಸಿಯ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ರಿಂಗರ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಐ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೈಕ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ, ಸೊ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತೀರ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ का काम ये थोड़ा सा एम्पलीफाई करके बाहर दे देगा बड़ा से. ओके, सो इसमें हम Realme C65 को चेक करेंगे है क्या 5G को. इसमें Realme C65 है बट 5G नहीं है. इसका हार्डवेयर सोल्यूशन में जाके मैंने डिवाइस को नेम को चेक करेंगे. सो इसका अंदर अपना देखेंगे सेम पावर ऐसी है, सेम मदरबोर्ड है क्या. सो इसका अंदर पावर ऐसी ये लग चुका है, MT6358W. अपना कौन सा लगा हुआ चेक करेंगे. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾನೇನು ಯಾವುದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ MT6377W. सो उसका अंदर MT6358W था, इसका अंदर MT6377. इसको हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ಸರ್ಚಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಪೋಕೋ M6 5G, ರೆಡ್ಮಿ 13C 5G. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಯಲ್ಮಿದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, MI ಹೋಗ್ತೀನಿ, ರೆಡ್ಮಿ ಒಳಗಡೆ 13C 5G. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 13C 5G ಇದೆ. सो इधर स्कीमेटिक इला, स्कीमेटिक नहीं है इसके अंदर. बिट मैप को ओपन करेंगे, इसका अंदर स्कीमेटिक नहीं है. बट कौन सा अपना रिपेयर करने वाला मोबाइल Realme C65 5G हमने ओपन किया 13C 5G. ओके, इसका अंदर पहले हम चेक करेंगे सेम पावर ऐसी है क्या. ओके, इसके लिए हम हार्डवेयर सोल्यूशन में जाना पड़ेगा. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಸ್ ನೇಮ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. हार्डवेयर सोल्यूशन में अपना एक ऑप्शन है डिवाइस नेम. इसके अंदर पावर ऐसी चेक करेंगे सेम है क्या नहीं. देखो पावर ऐसी तो सेम टू सेम है. सो ये है सेम 6377W, इसमें 6377W. बट इसका अंदर स्कीमेटिक नहीं है. बट ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬೇರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಪೋಕೋ M6 5G ಇದೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ A156E, यानी ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ A15, पोको M6 5G. पोको M6 5G ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ स्कीमेटिक ಇಲ್ಲ. पोको M6 5G में भी अपना स्कीमेटिक नहीं है. और जाएंगे हम सैमसंग में, इसके अंदर कोई स्कीमेटिक मिलता है क्या चेक करें. सैमसंग को ओपन करें, ये सीरीज़ A156E, इसका अंदर देखो स्कीमेटिक है बट बिट मैप इसका अंदर नहीं है. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕನ್ನು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಮಿ 13C 5Gಯ ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕು
रेडमी का स्कीमेटिक से यानी बिटमैप से कंपेयर करके अपना रियलमी C65 5G का रिंगर को ओके करने का कोशिश करेंगे। सो ये आईसी बेस काम हो जाता है, सेम टू सेम है, ये आईसी बेस काम हो जाता है। ऐसा काम आप ही सीख सकते हैं आज SGT ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು। ಇದೇ ಥರ ಐ ಸಿ ಬೇಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು SGT ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ। ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಐ ಸಿ ನಂಬರ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ सो ಇದರಲ್ಲಿ सेक्शन वाइज सेक्शन ಎರಡು पार्ट ಇದೆ। सो ये ಎರಡು पार्ट 2 पार्ट है इसके अंदर ऑडियो सेक्शन को हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे किधर है करके। मेन पार्ट में नीचे देखो ADU इधर है ऑडियो सेक्शन, AUD का मीसा मूसी यानी मास्टर इन स्लेवआउट SPI प्रोटोकॉल में ये लग चुका है। इसका वोल्टेज सभी चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सेट को पावर IC को ओपन करके इसका वोल्टेज चेक करना चाहिए। G6 और पहला वाला सो पूरा ओपन करेंगे। सो यही है आपका। सो बिटमैप अपने रेडमी का लिया हुआ है। सो इसका अंदर हम चेक कर सकते हैं कौन सा लाइन करके। सो पिन नंबर 1 इधर से स्टार्ट हो रहा है। सो पहला वाला अपना G7 था। सो इधर से A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे चलेगा। सो इसको आपको मैनुअली ಚೆಕ್ कैसे करना आपको पता होना चाहिए। अभी मैं IC को निकाल रहा हूँ। ಈ ಐ ಸಿನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ। ಇದರ बिट मैप ಬೇರೆ, ಇದರ स्कीमेटिक ಬೇರೆ, इसका बिट मैप दूसरा है, इसका स्कीमेटिक दूसरा है। बट हम चेक कर सकते बिना बिट मैप बिना स्कीमेटिक यानी दूसरा आईसी से कंपेयर करके हम ये सेक्शन को क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे अभी, इसका ओपन कर लिया मैंने। सो मैंने पहला वाला नंबर J7 पहला वाला कौन सा है, G7। इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। इम्पोर्टेंट टास्क है ये, पहला एक एक लाइन को चेक करना इम्पोर्टेंट है। ये होगा A1 ABCDEF G 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला। एक मिनट मल्टीमीटर को ಆನ್ करता हूँ। सो ಈ ಲೈನ್ ನನಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, GR ಬರಬೇಕು। सो GR ಬರ್ತಾ ಇದೆ 407, GR आ रहा है 407। और दूसरा वाला चेक करेंगे J7 एंड J8, ಎರಡನೇದೇನು J7 ಮತ್ತು J8 F7। ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಸೊ ಅದೇ ಥರ ABCDEF GHI ಇಲ್ಲ J7 410 ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ J8 ಓಕೆ 955। ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದ ಲೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್। ಇವಾಗ H8 H7 ಮತ್ತು G8 F8। ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ। ಐ ಸಿಯ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಇದು H8 ನೋಡಿ OL ಬರ್ತಾ ಇದೆ, H8 ABCDEF GH H8 3 4 5 6 7 8 H8 ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, OL ಬರ್ತಾ ಇದೆ। H8 क्या आ रहा है, अपना OL आ रहा है। ये OL नहीं आना चाहिए, CPU से कम डायरेक्ट कनेक्टिविटी में पड़ा हुआ है। CPU ऑलरेडी रिबॉल्व हो चुका है, किसी ने रिबॉल्व किया हुआ है। एक बार CPU को उठाएंगे। सो देखो ऐसा बार बार करना पड़ता है, क्योंकि ना CPU अच्छे से आपका हैंड स्किल हो गया तो CPU निकालना डालना वेरी इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ಸೊ CPU ನೀವು ರಿಬಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಕೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್। ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು H8 ನಮ್ಮದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, CPU ನೀವು ರಿಬಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು 100% ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ। ಒಂದು 2 ಸರಿ 3 ಸರಿ CPU ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ ಐಸಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು A to Z ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ। ಆನ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ CPU MCನ ತೆಗೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಆನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ। ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ H8 ಸೀದಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ಸೊ ಐ ಸಿ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 5 6 6 ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ 6 ಮೇಲೆ, नीचे से 6 लेग हो चुका है, उसको ऊपर का एक पार्ट जंपिंग करना पड़ेगा। सो इसको हम क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे। सो चेक करने के लिए पहले हम क्या करना पड़ता है, पीछे वाला भाग है ना, तो आईसी तो निकाले, इधर OL तो आएगा,
1 2 3 4 5 6 7 यानी ऊपर का 6 का ऊपर का कोई रीडिंग नहीं है। हम क्या करते हैं, रीडिंग तो नहीं है ना ये वाला पिन में, सो पीछे वही पिन को ಗ್ರೌಂಡ್ ಕರೆಂಗೆ। ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಐ ಸಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಐ ಸಿ ತೆಗೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೋದು। ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಪವರ್ ಐ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಆವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಶಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸೇಮ್ ಕೆಳಗಿಂದ 6ನೇ ಪಿನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆದು। ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಓ ಎಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಈ लाइन ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ये लाइन को क्या करेंगे हम ग्राउंड से जुड़ा देंगे, तो ये ग्राउंड से जुड़ गया तो उस तरफ वही लाइन शॉर्ट में आना चाहिए, यानी ग्राउंड में बीप आना चाहिए, तो वो लाइन ठीक है करके हम मान सकते, सही है ना। सो अभी इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ। ಸೊ ಐಸಾ ಕಾಮ್ ಆಪ್ ಬಿ ಸಿಕ್ ಸಕ್ತೆ ಆಜೆ ಸಿಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್। ಇದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಇದ್ರ ಯಾವುದೇ ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಸಿ ಬೇಸ್ ಕೆಲಸ। ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ, ಇದೇ ಥರ ಡ್ಯಾಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಪೇರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ। ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿ ಪಿ ಯು ಸೈಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೇನು ಬರಬೇಕು 0 ಬರಲೇಬೇಕು। ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ಸಲಿ, इधर भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। शॉर्ट तो कर लिया मैंने, ये लाइन अपना क्या था, ओपन था। ड्रॉप डाउन केस में लो क्या है, बोर्ड यानी टेम्परेचर अच्छा नहीं है तो कम मोबाइल यानी कम पैसे का मोबाइल ऐसे ही हो जाता है। सो इसका मैंने 6 का ऊपर 6ರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇವಾಗಲೂ ಏನು ರೀಡಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಲೈನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ। ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ। इसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद भी एक बार चेक करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ನಾದರೂ ತೆಗೆದು ಕೂರಿಸೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು। ಐ ಸಿ ಬೇಸ್ ಕೆಲಸನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಸ್ ಅಂದರೆ ವಿವೋ, ಓಪೋ, ಎಮ್ ಐ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಂತ ಕೆಲಸನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ। ಐ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಐ ಸಿನೇ ಎಮ್ ಐಲೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಎಮ್ ಐಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಐ ಸಿನೇ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದೇ ವಿವೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಐ ಸಿ ಬೇಸ್ ಕೆಲಸನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ। ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಸಿ ಪಿ ಯು ಎಮ್ ಸಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಬಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಬನ್ನಿ ಎಚ್ ಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ। ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ। ಅದಕ್ಕೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಐ ಸಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಂಪಿಂಗ್ ತೊಗೊತೀನಿ। ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಲೈನ್ನ। ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮದು 1 2 3 4 5 6 ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆದು 6 ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ನಾನು ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ 3 4 5 6 ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ 0 ರೀಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾಯಿತು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ। ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಅಂಡರ್ ಐ ಸಿಯಿಂದ ಜಂಪಿಂಗ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಲಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ। ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ಪಿ ಯು ರಿಬಾಲ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ। ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಜಂಪರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮದು 6 ನಂಬರ್ पिन ಅಲ್ಲಿ प्रॉब्लम इतना। तो इससे एक मैंने क्या कर लिया, जंपर ले लिया, जंपर लेके इधर दे दिया। तो उसके बाद जो है अपना पावर एसी का अंदर जो है प्रॉब्लम था ना, उसी का अंदर क्या किया मैंने, इसको लगा दिया। ओके, सो अभी चेक करेंगे हमने, हमारा रिंगर आता था, नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखेंगे। अपना रिंगर आ रहा था ना, वो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या, चेक करेंगे। क्योंकि ना रिंगर में मिस हो मोसी कोई भी एक लाइन नहीं, इसका लाइन कोई भी एक मिस हो गया ना, देखो कौन सा वाला लाइन, हमने स्कीमेटिक नहीं था इसका, बिट मैप नहीं था इसका, मेरे दूसरा सैमसंग का मदरबोर्ड का स्कीमेटिक का हिसाब से इसको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लिया। देखेंगे अभी इसका लाउड स्पीकर वर्क करता या नहीं करता, इसका कोई साउंड नहीं आ रहा था। एक लाइन मिस सीपीयू से लेके अंदर इसका अंदर ये देखो सेट तो पूरा ऑन हो गया अपना। ओके, सो देखो ये वाला लाइन अपना H8 वाला लाइन मिसिंग था। तो देखेंगे अभी कोई वीडियो को प्ले करता हूं मैं। सो ऐसा काम आप भी सीख सकते हैं, आ जाइए सिटी मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैंगलोर में, आप भी ऐसा काम सीख सकते हैं। इधर तरह ಕೆಲಸ ನೀವು ಕೂಡ ಕಲಿಬಹುದು। ಸೊ ಇದರ ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ,
ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟೂಲ್ ಇಲ್ಲ. तो देखो फ्रेंड्स, अपना क्या हो गया, साउंड 100% आ गया. एक लाइन मिस था सीपीयू से, इसका कोई बिट मैप नहीं था, कोई भी इसका लेआउट नहीं था. इधर बिट मैप इरलिಲ್ಲ, इधर लेआउट इरलिಲ್ಲ ನೋಡಿ. तो अपना ही वीडियो प्ले कर लिया मैंने. इसको आईसी का हिसाब से काम करना सीखना चाहते तो अपने पास आ सकते हैं. ಐಸಿ ಹತ್ರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಕಲಿಬೇಕು. ಐಸಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಡೆಲ್ ವೈಸ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಐಸಿ ವೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ 100% ರಿಂಗರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಮಿಸ್ ಇತ್ತು ಪವರ್ ಐಸಿ ಇಂದ ಸಿಪಿಯು ಹೋಗೋ ಲೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಬಿಗ್ ಟಿವಿಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಿಪಿಯು ಇಂದ ಈ ಲೈನ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಚಲೋ ಟೇಕ್. ಈ ಲೈನ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸಿಪಿ ಇಂದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ನ ತಂದಿದೀವಿ. ಸ್ಪೀಕರ್ ರಿಂಗರ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 100% ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ತರ ಕೆಲಸ ನೀವು ಕೂಡ ಕಲಿಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಎಸ್ಜಿಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಯಾವುದೇ ಮಾಡೆಲ್ ವೈಸ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಸಿಪಿಯು ವೈಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಐಸಿ ವೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಐಸಿ ಬೇಸ್ ಕೆಲಸ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಎಸ್ಜಿಟಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.